اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں انسان چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے اور اعلان کر رہے ہوں گے، اللہ کو پکار پکار کر یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ جہنم سے نکال، ایک مرتبہ نکال دے، جہنم سے ایک مرتبہ ہمیں آزادی دے دے، اب اس کے بعد جانے کے بعد ویسے زندگی نہیں گزاریں گے جس طرح پہلے گزار کے آئے ہیں۔ یا الہ العالمین ہم کو جہنم سے ایک مرتبہ آزادی دے دے، ہم تو صرف نیکیاں ہی نیکیاں کریں گے، ہم تو اچھے اعمال ہی کریں گے، ہم تو تیری فرما برداری ہی کریں گے، لہذا ایک مرتبہ جہنم سے نکال، ربنا اخرجنا، اے اللہ نکال دے ہمیں ایک مرتبہ، نعمل صالحا، نیک عمل کر کے آئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اے انسان کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس عمر میں تو سمجھ جائے؟ کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ سدھر جائے؟ کیا اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جنت کا ساز و سامان تیار کر لے؟ کیا اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نماز کا پابند بن جائے؟ کیا اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم میرا بندہ بن جاتا؟ تو نے تو دنیا میں من چاہی زندگی گزار کے آیا ہے، لہذا دنیا میں رہو تو من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزار کے آؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جواب دے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تجھے اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ تو سدھر کر سنبھل کر آ جائے؟ وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و سلام، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور ان میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا، درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الروم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ وہی ہے اللہ جس نے انسان کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد قوت و توانائی عطا کیا، پھر اس قوت کے بعد انسان کو کمزور اور بوڑھا بنا دیا۔ اللہ جسے چاہے جیسے چاہے بناتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ العلیم القدیر، اور وہی ہے جاننے والا اور قدرت رکھنے والا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی انسان کے کل 3 مرحلے ذکر کیے ہیں۔ کہا کہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے، انسان کی شروعات ہوتی ہے کمزوری سے، پھر اس کے بعد ایک کچھ مرحلہ آتا ہے جس میں انسان طاقت و قوت والا بن جاتا ہے، اور پھر انسان جس طرح پیدا کمزوری کی حالت میں ہوا تھا ویسی ہی کمزوری کی حالت میں پھر بڑھاپا آتا ہے، اور اسی بڑھاپے میں انسان اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، جسے چاہے پہلے مرحلے میں رکھے اور جسے چاہے درمیانی مرحلے میں لائے اور جسے چاہے آخری کمزور کے مرحلے میں بھی لا کر ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی زندگی میں بہت سارے مراحل رکھے ہیں۔ کس انسان کو جو پیدا کیا،
इंसान की जो शुरुआत हुई वो इंसान की हकीर नुत्फे और उसके पानी से हुई है। और हकीर नुत्फे से इंसान इतना कमजोर पैदा हुआ कि उसकी हर जरूरत उसके माँ बाप करते थे। फिर धीरे धीरे परवान चढ़ते जाता है और इंसान जवान होता है, कुव्वत वाला होता है, ताकतवर होता है। इंसान को जब ये कुव्वत और ताकत आती है तो इस जमीन को इस्तेमाल करने के काबिल बन जाता है। चांद पर कमंडे डालने लगता है, चांद तक उसकी रसाई हो जाती है। और फिर इंसान समंदर के सीने चाक करने लगता है। इंसान हर मौसम को टकराने लगता है। उसकी कुव्वत, उसकी ताकत ये कहती है। फिर धीरे धीरे इंसान कमजोरी की तरफ चला जाता है। इंसान के बहुत सारे मराहिल हैं। बचपन है, लड़कपन है, जवानी है, अधेड़ उम्र है, बुढ़ापा है और उससे आगे बढ़कर खोसट बुढ़ापा, जिसे इस्लाम अर्जल उम्र से ताबीर करता है। इंसान इन मराहिल से गुजरते जाता है तो इन मराहिल में शरीयत ने बहुत सारी तालीमात दी है कि इंसान अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में क्या क्या करे और उसे क्या करना चाहिए, ये सारी तालीमात शरीयत उसे देती है। हमें चाहिए कि इंसान जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीयत की तालीमात उस पर नाफिज करते जाए तो इंशाअल्लाह वह एक दीनदार, नेक, सालेह, मुत्तकी इंसान बनेगा। इसी मौजू को लेकर मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। सबसे पहली बात, जब बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंच जाता है, 7 साल की उम्र को पहुंच गया, ये पहला मरहला है उसका। और जैसे ही 7 साल की उम्र को पहुंच जाता है, इंसान के अंदर तमीज पैदा होने लगती है। इसको सिन्ने तमीज कहा गया है। सिन्ने तमीज यानी इंसान, वो बच्चा 7 साल का लड़का तमीज करने लगता है, नफा क्या है, नुकसान क्या है, कौन सी तकलीफ देने वाली चीज है, कौन सी फायदा देने वाली चीज है, कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है। इस इंसान को फर्क करने की तमीज आ जाती है। और ऐसी उम्र में जैसे ही 7 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ 7 सिनीन। जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए, जब तुम्हारे बच्चे की उम्र 7 साल को पहुंच जाए तो उस बच्चे को तुम नमाज का हुक्म दो। वालिदैन से कहा गया कि तुम्हारे बच्चे जब 7 साल के हो जाते हैं उन्हें नमाज की तालीम दो, नमाज का हुक्म दो, नमाज की तरबियत करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसी उम्र से नमाज की तरबियत शुरू कर देनी चाहिए। और ये बहुत सारे मसाइल हैं, जिनमें से एक मसला यह है कि 7 साल उम्र का लड़का जब इंतकाल हो जाता है तो क्या उसकी मां उसे गुस्ल दे सकती है? 7 साल की लड़की जब इंतकाल हो जाए तो क्या बाप उस बच्ची को गुस्ल दे सकता है? शरीयत कहती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब लड़का 7 साल की उम्र के बाद इंतकाल कर जाए, मां को जायज नहीं कि उस बच्चे को गुस्ल दे सके। और 7 साल के बाद अगर लड़की का इंतकाल होता है, जायज नहीं कि उसका बाप उस बच्ची को गुस्ल दे सके। तो ये बात तालीम है, शरीयत का हुक्म है। 7 साल के बाद बेटे को मां गुस्ल नहीं दे सकती और 7 साल की बेटी इंतकाल करने के बाद बाप गुस्ल नहीं दे सकता। इस शरीयत की तालीम है। 7 साल की उम्र की बड़ी अहमियत है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक। इसी तरह जब बच्चा 7 साल के बाद एक और मरहला आता है, एक और पड़ाव आता है, एक और मंजिल पे पहुंचता है, वो है उम्र 14 से 15 साल। 14 से 15 साल की उम्र में जब पहुंच जाता है तो अक्सर लड़के बालिग हो जाते हैं। हाँ, वो लड़का हो या लड़की हो, बालिग हो जाते हैं इस उम्र में। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं 16 साल उम्र लेते हैं बालिग होने में,
اور کچھ لوگ ہیں کبھی 12 سال میں ہی بلوغت کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں. یہ انسان کی زندگی کا دوسرا پڑاؤ اور دوسرا مرحلہ ہے. جیسے ہی بچہ بالغ ہو جاتا ہے, بچہ بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات اس پر واجب ہو جاتے ہیں, وہ انسان مکلف ہو جاتا ہے. آپ کی بچی, آپ کا بچہ جیسے ہی بالغ ہو گیا وہیں سے اس کے اوپر ساری اسلامی احکام مکلف ہو جاتا ہے, سارے احکام اس پر نافذ ہو جاتے ہیں. وہ نمازوں کا پابند ہونا چاہیے, نمازیں اس پر فرض ہیں, اس سے پہلے فرض نہیں تھی, مگر جیسے ہی بالغ ہوا فوراً اس پر نمازیں فرض ہو جاتی ہیں. اگر وہ ایک نماز بھی چھوڑتا ہے, اگر اس سے ایک نماز بھی چھوڑ جاتی ہے, وہ بچہ گنہگار ہوتا ہے, وہ لڑکا گنہگار ہوتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کا نافرمان ہوتا ہے. لہذا جیسے ہی بالغ ہو جائے اس بچے پر نماز, روزے, سارے چیزیں فرض ہو جاتے ہیں, وہ اسلامی احکام کا مکلف بن جاتا ہے. ہر عبادت کا وہ جس طرح بڑے لوگ پابند ہوتے ہیں ویسے ہی نوجوان, وہ لڑکا 15 سال 14 سال بالغ انسان لڑکا بھی مکلف ہو جاتا ہے. اور اسی طرح شریعت نے جو گناہ پر سزا رکھی ہے, اور جو اگر حاکم اگر لڑکے کو کسی بنیاد پر, کسی جرم کی بنیاد پر سزا دینا ہے, لڑکا بالغ ہو گیا, دنیاوی سزا بھی اس پر, دنیاوی سزا کا بھی مستحق اور آخرت کی سزا کا بھی مستحق ہو گیا. اگر کوئی لڑکا 14 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا اور وہ نمازیں نہیں پڑھا اور ایسے ہی 1 سال 6 مہینے کچھ گزار کے بھی مر گیا, انتقال کر گیا, اللہ کے سامنے اسے حساب دینا ہوگا, اس گناہوں کی اسے سزا بھگتنی ہوگی. اگر دنیا میں کوئی جرم کیا, حاکم وقت کوئی سزا دینا چاہتا ہے تو اس سزا کا مستحق بنتا ہے جب وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے, وہ لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے. اسی طرح حاضرین, جب انسان, کون انسان ہے جو مکلف نہیں, کون انسان ہے جو احکام شریعت کا پابند نہیں ہے؟ اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رفع القلم عن 3, رفع القلم عن 3. 3 لوگ ہیں جنہیں ان کے دفتر سے اللہ تبارک و تعالی قلم اٹھا لیا ہے. 3 لوگ ہیں جو احکام شریعت کے پابند نہیں ہیں, انہیں کوئی گرفت نہیں ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عن النائم حتی یستیقظ, وہ انسان جو سو رہا ہو یہاں تک کہ وہ اٹھ جائے, اس درمیان وہ انسان مکلف نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک انسان سو رہا ہے, نیند کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, نیند کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق کا اعلان کر دیا, لیکن وہ طلاق شمار نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا عن النائم حتی یستیقظ, انسان سو کر اٹھنے تک کوئی مکلف نہیں. وہ جو اس کے درمیان گناہ ہوتے ہیں, جو اس کے درمیان کرتا ہے, اس پر کوئی گرفت نہیں, کوئی پکڑ نہیں ہے. تو کہا گیا اگر نیند کی حالت میں بھی طلاق دے دے وہ طلاق واقعی نہیں ہوتی. اس کے بعد دوسرا انسان, وہی اب میرے خطبے کا موضوع ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصبی حتی یحتلم, وہ لڑکا, وہ بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے. وہ انسان بالغ ہونے تک کوئی مکلف نہیں, اس پر نماز فرض نہیں ہے, اس پر احکام شریعت کوئی واجب نہیں ہے. وہ انسان پر گناہ کرے, وہ انسان نیکیاں کرے, اس کا کوئی مکلف نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے اس انسان پر. جیسے ہی بالغ ہو گیا وہاں سے اس کا حساب و کتاب شروع, وہاں سے اس کا ثواب اور عذاب شروع. یہ ساری چیزیں وہیں سے اس کی شروعات ہوتی جاتی ہے. لہذا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بالغ ہونے کے بعد تم تربیت کرو گے, انسان بالغ ہونے کے بعد تم سدھارنے کی کوشش کرو گے, بڑا مشکل ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے, جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تبھی اسے تربیت کرو نماز پڑھنے کی, اور ساتھ ساتھ اسے مار کر بھی, سزا دے کر بھی اس کی تربیت کرو. وَضْرِبُوهُمْ أَبْنَاءَ 10 سِنِينَ, جب بچہ تمہارا 10 سال کا ہو جائے, جب بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے, اسے مار کر نماز پڑھنے کی تعلیم دو, اسے مار کر نماز پڑھنے کا حکم دو. یہ بات سکھائی گئی. حاضرین ذرا افسوس, ذرا یہاں پر رک کے غور کرو
10 साल के बच्चे को मार कर नमाज पढ़ने की तरबियत करने का इस्लाम हुक्म देता है। आज इंसान बड़े हो गए हैं, आज इंसान के बाल सफेद हो रहे हैं, आज इंसान शऊर वाला हो गया है, वो इंसान जिम्मेदार बन गया है, घर की फैमिली की जिम्मेदारी संभाल रहा है, वो इंसान को नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अफसोस की बात है। जबकि यहां तरबियत की खातिर अल्लाह के नबी 10 साल के बच्चे को मार के नमाज पढ़ने की तालीम दो, तरबियत करो। और जब बालिग हो गए ना, जिस दिन तुम बालिग हुए, जिस वक्त में तुम बालिग हुए, समझो जोहर के बाद तुम बालिग हुए और असर की नमाज का वक्त आ गया, असर की हालत में तुम बालिग हो गए। शुरू में असर की नमाज तुम पर गुस्ल करके फर्ज है, वाजिब है, पढ़ो। अल्लाहु अकबर। आज के दौर के लोगों का क्या कहना, आज के मुसलमानों की हालत अफसोस की हालत है। बालिग नहीं, उनके बच्चे बालिग हो रहे हैं, लेकिन अभी बाप नमाजी नहीं बनता है। हाज़रीन, आगे चले। इसके बाद इंसान की जिंदगी का एक और पड़ाव, एक और मरहला आता है, वो है 40 साल की उम्र। वो है 40 साल की उम्र। हाज़रीन, ये 40 साल की उम्र बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। शरीयत में इसका बहुत बड़ा मकाम है। क्यों? 40 साल की उम्र में इंसान मुकम्मल तौर पर शऊर वाला हो जाता है। वो इंसान जोश में नहीं, होश में काम करने वाला होता है। वो कोई फैसले जज्बात के साथ नहीं, दूर अंदेशी के साथ फैसले करने लगता है। उससे पहले इंसान की जवानी में जोश होता है, होश नहीं होता। वो इंसान रिसेंट अब मसला क्या है उस पर फोकस देता है, दूर अंदेशी का ख्याल नहीं करता, वो जज्बातियत के साथ फैसले करता है। जब इंसान 40 साल का हो जाता है, जब आदमी 40 साल की उम्र को पहुंच जाता है, उसके अंदर अक्ल, शऊर, समझने की सलाहियत, तफहीम, सब कुछ उसे कामिल तौर पर आ जाती है। इसीलिए आप देखते हैं अक्सर अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला और खुसूसन मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत अता की, 40 साल की उम्र में अता की। क्यों? 40 साल की उम्र में आने के बाद इंसान को हर चीज का शऊर होता है, उसकी अकल बहुत अच्छी मजबूत हो जाती है, वो इंसान समझदार होता है, वो इंसान हमेशा हर बात को दूर दूर तक सोच के फैसला करता है। वो इंसान इमाम बन सकता है, वो इमाम के लायक है, वो इंसान कायद बन सकता है, वो कौम का रहबर और रहनुमा बन सकता है। इसलिए मेरे और आपके नबी को भी नबूवत 40 साल की उम्र में मिली थी। ये बहुत बड़ी अच्छी उम्र है, बहुत कीमती उम्र है। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इस उम्र की बड़ी अहमियत आई है। क्यों? इसके बाद देखिए 40 साल जैसे ही हो जाते हैं ना, 40 साल क्रॉस करके जब इंसान गुजरता है, वहां से उसका जिस्म धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। 40 साल तक बड़ा जोश था, बड़ी ताकत थी, हर मौसम को फेस कर सकता था, हर चीज को काबू कर सकता था। 40 साल के बाद उसकी धीरे धीरे ताकत कमजोर होने लगती है। 40 साल के बाद इंसान के अंदर के पार्ट्स कमजोर होने लगते हैं। इसीलिए मेडिकल लोग भी ये कहते हैं, डॉक्टर का ये कहना है, 40 साल के बाद इंसान बीमारियों का शिकार होने लगता है। कहा जाता है कि शक्कर कम खाओ, शुगर की बीमारी है, बीपी है, तेल कम खाओ, तेल तले हुए न खाओ। इस तरह की तालीमात दी जाती है। 40 साल के बाद इंसान 40 साल की उम्र के बाद अस्पतालों का ज्यादा से ज्यादा दौरा करता है। जो 40 साल तक कमाया था वो कमाई अस्पतालों को डालता है, क्योंकि दिन ब दिन उसका जिस्म कमजोर होते जाता है। इसीलिए इस 40 साल की उम्र को गनीमत जानो। 40 साल के बाद इंसान कमजोरी की तरफ जाते रहता है। इसीलिए असलाफ के बारे में भी आता है, सलफ कहते हैं तफर्रग लिइबादती। जब 40 साल की उम्र हो जाती, 40 साल की उम्र को पहुंच गए, इबादत के लिए मुख्तस हो जाते। 40 साल तक जो कमाया, जो कमाना था कमा लिए, और 40 साल के बाद अल्लाह के लिए वक्फ हो जाते थे। 40 साल के बाद वो अपनी इबादतों के लिए मुंसलिक कर लेते थे, इबादतों से जुड़ जाते थे। खालिस उनकी जिंदगी में इबादतें ही नजर आती थी और वो मसाजिद को लाजिम पकड़ लेते थे। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला 40 साल की उम्र का जिक्र किया। 40 साल की उम्र का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु व बलग 40 सना,
جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو یہ دعا کرنے لگتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. اللہ تبارک و تعالی خود حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ 40 سال کا ذکر کیا. 40 سال کی عمر کو جیسے انسان پہنچ جاتا ہے وہ چاہیے کہ وہ انسان یہ دعا کرے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی. اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے والدین پر کیا. وان اعمل صالحا ترضاه اور مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تو وہ اعمال کروں جس سے تو پسند کرتا ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد کی اصلاح فرما دے. اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اے اللہ میں تجھ سے اس 40 سال کی عمر میں توبہ و استغفار کرتا ہوں اور تیرے فرمانبردار میں سے ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اللہ اکبر. 40 سال کی عمر میں یہ دعائیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ دعاؤں کی وجہ کیا ہے؟ اسی لیے کہ انسان انی تبت الیک وانی من المسلمین، وہ انسان توبہ و استغفار کرتا ہے 40 سال کی عمر میں. اے اللہ میں تجھ سے توبہ و استغفار طلب کرتا ہوں، اس کے بعد کی زندگی تیری فرمانبرداری میں گزارتا ہوں. اعلان کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے. کیوں؟ اے اللہ اس سے پہلے کی جوانی کی عمر گزری، اس جوانی میں خوب غلطیاں کی، خوب نافرمانیاں کی، خوب زندگی کیا، خوب عیش کیا، خوب تیری نافرمانی کی. یہ جوانی دیوانی تھی، دیوانہ بن کے زندگی گزار رہا تھا. آج میں توبہ کر رہا ہوں. کیوں؟ 40 سال کی عمر میں پوری سمجھ آ گئی، پوری 40 سال کی عمر میں اسے شعور آ گیا کہ آخرکار مجھے یہاں دنیا میں 40 سال تک میں کیوں زندہ رہا. ساری سمجھ آنے کے بعد وہ توبہ و استغفار کرتا ہے. اے اللہ آنے والی زندگی میں مسلمان بن کے زندگی گزاروں گا، میں فرمانبردار بن کے زندگی گزاروں گا، ایک نیک صالح بن کے زندگی گزاروں گا. اور اس کے بعد انسان یہ بھی دعا کرتا ہے کہ 40 سال کی عمر کو آنے کے بعد اس کے والدین کا احساس ہوتا ہے. کیا ہے؟ جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اکثر ان کے بچے 10 سے 12 سال کی عمر کے ہو جاتے ہیں. جو انسان جو باپ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اکثر ان کے بچے 10 سے 12 سال کے کم سے کم ہو جاتے ہیں. اور 10 سال 12 سال کے بچوں کے لیے اس نے جو قربانیاں کی اسے سب یاد آتا ہے. ان بچوں کے لیے راتوں کو جاگنا اسے یاد آتا ہے، ان بچوں کے لیے راتوں کو جاگا، ان بچوں کے لیے پیسہ کمایا، ان بچوں کے لیے خون پسینہ ایک کیا، ان بچوں کے لیے خوب محنتیں کی، ان بچوں کے لیے بہت سننا پڑا، ان بچوں کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑی، ان بچوں کے لیے دھوپ میں جلنا پڑا. یہ ساری چیزیں اسے اپنی اولاد کے لیے جو محنتیں کرتا ہے، جو ان کے پیچھے محنت کیا ہے، وہ سب اسے یاد آ جاتے ہیں. پھر کہتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی. اے اللہ میں تجھ سے شکر کا طالب ہوں، میں تجھے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جو احسان تو نے مجھ پر کیا اور میرے والدین پر کیا ہے. کیونکہ والدین نے بھی مجھ پر ایسے ہی رحم و کرم کا معاملہ کیے تھے، میرے والدین بھی مجھ پر اتنی ہی محنتیں کی تھی، میرے والدین بھی میرے لیے راتوں کو جاگے تھے، میرے والدین بھی میرے لیے خون پسینہ بہائے تھے. ساری چیزیں وہ احساس کر کے والدین کے حق میں دعا کرتا ہے. تو حاضرین ہمیں چاہیے کہ دعا کو یاد کر لیں، دعا کو پڑھتے رہیں، دعا کا ذکر کرتے رہیں. اور اس میں بچے کے لیے بھی دعا کرتا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے. میری زندگی تو گناہوں میں گزری، میں تو بھٹکا ہوا انسان تھا، اب میں توبہ کر رہا ہوں. یہ جوانی کی ڈھیلی پر اب میرے بچے قدم رکھنے والے ہیں. بچے میرے 10 سال کے 12 سال کے ہو گئے، اب اس کے بعد وہ جوانی کی ڈھیلی سے بلوغت کی عمر پہ آنے والے ہیں. لہذا ان کی اصلاح فرما دے، ان کو توفیق دے کہ میری جیسی غلطیاں نہ کریں. وہ توبہ استغفار کرتا ہے،
تو یہ 40 سال کی عمر کی زندگی بڑی قیمتی زندگی، بڑی اچھی زندگی، بڑی اللہ رب العالمین کے پاس محبوب زندگی ہے. لہذا 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد توبہ و استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ایک اہم مرحلہ آتا ہے، ایک اور پڑاؤ، ایک اور منزل، ایک عمر کا ایک اور مقام آتا ہے، وہ ہے 60 سال کی عمر. انسان جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، 60 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد شریعت یہ کہتی ہے 60 سال یہ سدھرنے کی عمر تھی، 60 سال میں تو نے سدھرا نہیں، 60 سال عطا کی تھی تو نے سنبھلا نہیں، 60 سال تجھے دی تھی سنورا نہیں، 60 سال کی زندگی تجھے ملی تھی، ابھی تو نے اسلام کی طرف مکمل داخل نہیں ہوا. لہذا شریعت کہتی ہے یہ ایسا بدترین انسان ہے، یہ ایسا فاسق انسان ہے، ایک ایسا فاجر انسان ہے کہ 60 سال ملنے کے بعد بھی سدھرا نہیں. تو ایسے انسان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ کے سامنے اس کا کوئی عذر نہیں قبول کیا جائے گا. 60 سال کی زندگی مل گئی، سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، بن جاؤ، سنور جاؤ. 60 سال کی اتنی لمبی عمر ملی ہے، اللہ والے بن جاؤ. 60 سال کی زندگی ملی ہے، نمازی بن جاؤ. 60 سال کی عمر ملی ہے، اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ. 60 سال کی عمر ملی ہے، تم دیندار بن جاؤ. اگر ابھی تمہارے اندر دین نہیں آیا، تمہارے اندر نمازوں کی پابندی نہیں آئی، یاد رکھو تمہارے لیے پھر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں انسان چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے اور اعلان کر رہے ہوں گے، اللہ کو پکار پکار کر یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. اے اللہ جہنم سے نکال، ایک مرتبہ نکال دے، جہنم سے ایک مرتبہ ہمیں آزادی دے دے. اب اس کے بعد جانے کے بعد ویسے زندگی نہیں گزاریں گے جس طرح پہلے گزار کے آئے ہیں. یا الہ العالمین ہم کو جہنم سے ایک مرتبہ آزادی دے دے، ہم تو صرف نیکیاں ہی نیکیاں کریں گے، ہم تو اچھے اعمال ہی کریں گے، ہم تو تیری فرما برداری ہی کریں گے. لہذا ایک مرتبہ جہنم سے نکال دے. ربنا اخرجنا، اے اللہ نکال دے ہمیں ایک مرتبہ، نعمل صالحا، نیک عمل کر کے آئیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. اے انسان کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس عمر میں تو سمجھ جائے؟ کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ سدھر جائے؟ کیا اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جنت کا ساز و سامان تیار کر لے؟ کیا اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نماز کا پابند بن جائے؟ کیا اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم میرا بندہ بن جاتا؟ تو نے تو دنیا میں من چاہی زندگی گزار کے آیا ہے، لہذا دنیا میں رہو تو من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزار کے آؤ. یہ اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جواب دے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. کیا تجھے اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ تو سدھر کر سنبھل کر آ جائے؟ جمہور مفسرین کہتے ہیں یہ عمر، اس عمر سے مراد 60 سال کی عمر ہے. کتنے لوگ ہیں 60 سال کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں، 60 سال پر پار کر چکے ہیں، پھر بھی ان کو دیکھو مسجد میں نظر نہیں آتے، پھر بھی ان کے اندر اللہ اور اللہیت نظر نہیں آتی، تقوی و پرہیزگاری نظر نہیں آتی، اللہ کا کوئی خوف نہیں نظر آتا. 60 سال کی عمر ہے، اس راستے سے گزرتے ہیں مسجد کے سامنے سے کبھی مسجد کے اندر داخل ہونے کی توفیق نہیں ہوتی. کتنے بدترین انسان ہیں، کتنے گھٹیا انسان ہیں، کتنے فاسق و فاجر انسان ہیں. کل قیامت کے دن تمہارا ایک عذر بھی قبول نہیں کیا جائے گا. یاد رکھیں یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے. پوچھا ایک انسان سے ملاقات ہوئی، پوچھنے لگے بھائی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس صاحب نے کہا کہ میری عمر 60 سال ہے. کہا 60 سال سے تم موت کی طرف سفر کر رہے ہو. 60 سال کا مطلب جانتے ہو؟ 60 سال کا مطلب یہ ہے کہ تم موت کی طرف سفر کر رہے ہو. تم 60 سال سے قبر کی طرف سفر کر رہے ہو.
अब करीब है कि तुम्हारी मौत आ जाए, अब करीब है कि तुम्हें कब्र में दफन किया जाए, करीब है कि मौत के फरिश्ते को तुम अपनी आंखों से देख लोगे। ये सुनकर परेशान हो गया, 60 साल का मतलब सुनकर परेशान हो गया। कहने लगा कि 60 साल की उम्र हो गई तो फिर नजात कैसे पाऊंगा मैं, नजात कैसे मिलेगी? उन्होंने कहा हसन बसरी आसान है, नजात पा सकते हो, आसान है। क्या है? कहने लगे कि जो पिछली जिंदगी गुजरी है तौबा कर लो, पिछली जिंदगी से तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह को गिड़गिड़ा के मना लो, ऐ अल्लाह मेरी पिछली जिंदगी को माफ कर दे। अल्लाह माफ कर देगा। फिर जो बाकी जिंदगी है ना, उस बाकी जिंदगी में तुम नेक अमल करना शुरू कर दो, उस बाकी जिंदगी में नेक अमल करना शुरू कर दो तो तुम कामयाब हो जाओगे। अगर नहीं, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है का मामला हो गया, तो कल क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन के सामने 60 साल की जिंदगी और उसके बाद जितना जियोगे उसकी जिंदगी का भी हिसाब और किताब तुम्हें देना पड़ेगा और अल्लाह ताला बख्शेगा नहीं उस दिन। उस दिन अल्लाह ताला कोई उज़्र कबूल नहीं करेगा। ये हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने 60 साल का मतलब समझाया इंसान को। फिर उसके बाद आइए हाज़रीन, एक इंसान की जिंदगी 60 साल से गुजरते हुए 70 साल की उम्र को आ जाता है। 60 साल गुजरते गुजरते इंसान 70 साल की उम्र को आ जाता है। ये 70 साल की उम्र इस उम्मत मोहम्मदिया की औसत उम्र है, ये मिनिमम उम्र है। इंसान कम से कम 60-70 साल जीने वाली उम्मत है ये। अक्सर आप लोगों को देखोगे यही 60-70 साल के दरमियान इंसान इंतकाल करते हैं, इंतकाल हो जाते हैं। 60-70 साल की उम्र ये औसत उम्र है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल उम्मती मा बैन 60 इला 70 व कलीलुन मन युजाविजुहु। कहा मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल की है, 60 से 70 साल की है। बहुत कम लोग हैं जो 70 क्रॉस कर जाते हैं, 70 पार करने वाले बहुत कम अफराद हैं। और जो इंसान 70 क्रॉस कर दिए हैं, जो 70 पार कर दिए हैं, वह अल्लाह का शुक्र बजा लाए, वह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से शुक्र बजा लाए। वह कलीलुन मन युजाविजुहु, अल्लाह ताला उन कलील लोगों में, उन थोड़े लोगों में हमें शुमार किया है। और बड़ी उम्र मिल जाना कमाल की बात नहीं, लंबी जिंदगी जी लिया कमाल की बात नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा लंबी जिंदगी के साथ अच्छे आमाल हो, ये अच्छे इंसान है। खैरुन्नास मन ताला उम्रुहु व हसुन अमलुहु, बेहतरीन इंसान वो है जिसे लंबी जिंदगी मिले और उसके साथ उसे नेक अमाल करने की तौफीक मिले, नेक अमल करने का उसे मौका मिले। इंसान लंबी जिंदगी जी रहा है, लंबी जिंदगी कटा रहा है। हमारे खानदान का सबसे बड़ा इंसान, हमारे घर का सबसे बड़ा इंसान, हमारी फैमिली का सबसे बड़ा इंसान 75 साल, 80 साल, 80 पर 5 साल, 90 साल, 100 सेंचुरी मार दिया, न्यूज में आ गया, पेपर में आ गया। क्या कर लिया तूने? अल्लाह के सामने क्या दिखाएगा? न्यूज में मैं आया, मेरे खानदान में सबसे बड़ा इंसान मैं, सारे मशवरे मेरे से होते थे, सारा काम मैं करता था, हर फैसला मेरी जबान से जो चलता वही होता। ये बताएगा? अल्लाह के सामने कहेगा, अल्लाह पूछेगा आमाल क्या है ये बता। अगर आमाल अच्छे नहीं तो जिंदगी कामयाब, रब का महबूब बन रहा है तो खैरुन्नास में बेहतरीन लोगों में तेरा शुमार किया जाएगा। वही इंसान लंबी उम्र गुजार कर गुनाहों की जिंदगी गुजारे, नाफरमानों की जिंदगी गुजारे, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मबगूज़ इंसान है। एक सहाबे रसूल एक बदुआ देते हुए एक बूढ़ी से भी यही कहे थे कि अल्लाह इसे लंबी उम्र देना और नाबिना बना के छोड़ देना। तो जिंदगी ऐसी ही गुजरी, लंबी उम्र मिली, बूढ़ी हो गई और नाबिना बन के ठोकरें खाते हुए फिर रही थी। ये बदतरीन जिंदगी है, बदुआ की जिंदगी है। लिहाजा अगर अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो 70 क्रॉस कर चुके हैं, वो अल्लाह का शुक्र बजा लाए और नेक अमाल करते रहें। इसके बाद इंसान का एक आखिरी मरहला, एक आखिरी पड़ाव आता है। इस 70 साल से गुजरते हुए इंसान अर्ज़ल उम्र को पहुंच जाता है। 65 बूढ़ापा,
अरे इस तरह बूढ़ापा ये निकम्मा बूढ़ापा है, ये बदतरीन बूढ़ापा है, ये अच्छा बूढ़ापा नहीं। वो बुढ़ापा का मतलब क्या है? अर्ज़ल उम्र का मतलब ये है कि इंसान मोहताज हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मोहताजी से पनाह मांगी है, अर्ज़ल उम्र से पनाह मांगी है। इंसान बात बात पर मोहताज हो जाता है, खाना खुद खा नहीं सकता, दूसरे खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। इंसान क़ज़ाए हाजत को जा नहीं सकता, कोई इंसान उसे लेकर जाना है, उसे मुकम्मल ज़रूरत से फारिग कराना है। वो इंसान सोया हुआ है, उठकर बैठ नहीं सकता, उसे बिठाने के लिए कोई और इंसान की जरूरत है। वो इंसान मुकम्मल तौर पर मजबूर होता है दूसरे लोगों का, इसे अर्ज़ल उम्र कहते हैं। और ये अर्ज़ल उम्र 70 साल क्रॉस करने के बाद ये नहीं, बहुत सारे लोग हैं 100 साल जी रहे हैं, मजबूत हैं, अच्छे हट्टे कट्टे हैं, लेकिन ये उम्र कब आ जाएगी, कैसे छू लेगी, मालूम नहीं। इंसान अच्छा इंसान में मजबूर हो जाता है, इसे अर्ज़ल उम्र कहते हैं। खोसट बुढ़ापा दूसरों का मजबूर बन जाता है। अल्लाह के नबी पनाह मांगते हुए फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख़्लि व अऊज़ु बिका मिनल जुब्न व अऊज़ु बिका मिन अन उरद्द इला अर्ज़लिल उम्र। अल्लाह, मैं बखीली से पनाह तलब करता हूं, मैं बुज़दिली से पनाह तलब करता हूं, और अर्ज़ल उम्र खोसट बुढ़ापे से पनाह तलब करता हूं। ये बहुत बुरा बुढ़ापा है, लेकिन ये अल्लाह की मशीयत है। जिसे अल्लाह उस उम्र तक पहुंचाना चाहे पहुंचा के रहेगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं करते थे, अल्लाह वो उम्र मुझे मत दे, उससे पहले मैं इस दुनिया से चाहे निकल जाऊं, उससे बेहतर ये है कि मैं दूसरे लोगों का मोहताज बनना नहीं चाहता। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते थे। और कुरान खुद ये कहता है, अर्ज़ल उम्र की पहचान बताता है। अर्ज़ल उम्र में पहुंच जाने के बाद, बुढ़ापे पे पहुंच जाने के बाद सबसे बड़ी कमजोरी जो आती है, वो फरमाया, वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्रि लिकई ला यअलम बअद इल्मिन शैया, लिकई ला यअलम बअद इल्मिन शैया। कहा अर्ज़ल उम्र की सबसे बड़ी पहचान कुरान ने ऐलान करके कहता है कि जब इस उम्र पे पहुंच जाता है, इंसान निस्यान का शिकार हो जाता है, इंसान भूलने वाला हो जाता है। इंसान जो काम पुराना किया था भूल गया, इंसान धीरे धीरे भूलने लगता है, उसके आमाल को भूल देता है, उसके कामों को भूल देता है, यहां तक कि वो अपने रिश्तेदारों तक को पहचानता नहीं। कितने लोगों को आप देखे होंगे, वो बेड पे पड़े हैं, जाकर उसके सामने खड़ो, न रिश्तेदार को पहचानता है, न अड़ोस पड़ोस को पहचानता है, यहां तक कि ऐसा भुलापा आता है, ऐसा भुलक्कड़ हो जाता है कि अपने बेटे को पूछता है, तुम कौन हो? अल्लाह, ऐसी मजबूरी नहीं चाहिए। ऐसी मजबूरी से अल्लाह से पनाह तलब कीजिए। ऐसा बुढ़ापा आने से बेहतर है अल्लाह से दुआ कीजिए ये सूरत हाल हमें न दिखाई दे। ये अर्ज़ल उम्र है। और अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ि अफला याक़िलून। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक जिंदगी से गुजारते गुजारते ऐसा लाकर खड़ा कर देता है, गोया एक इंसान, बच्चा कौन है, 100 साल का बच्चा कौन है पहचान नहीं पाते। एक बच्चा जो इंसान हर चीज का मजबूर होता है, हर वालिदैन की खिदमत का मोहताज होता है, वैसे ही 100 साल का ये बच्चा बन जाता है। 100 साल का ये खोसट बूढ़ापा, ये अर्ज़ल उम्र इंसान की जिंदगी को, इंसान की तवानाई को खत्म कर देती है। उसकी पूरी ताकत खत्म, पूरी सलाहियत खत्म, पूरा दिमाग खत्म, सब खत्म हो जाता है। इंसान बस जी रहा होता है, मासूम सा बच्चा और 100 साल का बूढ़ा कौन है पता नहीं चलता। लिहाजा हाज़रीन, इस उम्र से पनाह तलब करें। ये उम्र ऐसा उम्र है, ऐसी उम्र है, इस उम्र में जो पहुंच गया वो खबर की तरफ पहुंच गया। जो इस उम्र में आ गया तो ऐसा इंसान मौत के फरिश्ते को करीब देख लेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहा, इस जिंदगी को गनीमत जानो, इस जिंदगी अमानत है। अल्लाह तुम्हें जितना जीने का मौका दिया ये अमानत है। इस अमानत को अमानत के तौर पर रखो, अमानत में दियानतदारी करो, खियानत नहीं। ये अल्लाह तुम्हें जिंदगी दिया है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60, 70 साल, ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह की अमानत में खियानत कर रहे हो, अल्लाह की अमानत में गद्दारी कर रहे हो, अल्लाह की अमानत में तुम धोखाबाजी कर
रहे हो, लिहाजा तुम अल्लाह की जिंदगी जो दिया है उस जिंदगी में अल्लाह की बंदगी कर लो, इस जिंदगी में अल्लाह को मनाने की कोशिश करो, अल्लाह को मनाने की कोशिश करो, जन्नत हासिल करने की कोशिश करो। अगर ये जिंदगी मिलने के बाद भी तुम अल्लाह की बंदगी से दूर रहोगे, अल्लाह की इबादत से दूर रहोगे, अल्लाह ताला ऐलान करता है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये सारे लोग जानवर हैं और जानवर से भी बदतर है। अल्लाह ताला ने कहा, मैंने कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने कहा जो अल्लाह की बंदगी नहीं करते, जो अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करते, ऐसे लोग उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये जानवर नहीं जानवरों से भी बदतर है, जो उनकी जिंदगी को भी उन्होंने अल्लाह की जिंदगी नहीं बनाई, अल्लाह की अमानत में खियानत की है। आखिर में ये है जिंदगी के मकसद को समझो, जिंदगी का मकसद समझो। अल्लाह मुझे पैदा करके दुनिया में क्यों भेजा? सिर्फ कमाना, खाना, बीवी बच्चों को खुश रखना? अरे वो तो जानवर भी कर रहा है, जानवर भी खा रहा है। आप परिंदों को देख रहे होंगे, सुबह सवेरे अपने घोंसले से निकलते हैं, शाम को जब आते हैं तो अपना पेट भर के बच्चों को लाकर खिलाते हैं। जानवरों में और इंसानों में फर्क क्या रहा? अल्लाह तबारक व तआला इंसान को अपने मकसद के तहत पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये जिन्न इंसान को अल्लाह ताला बंदगी के लिए पैदा किया, अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए पैदा किया। तुम्हारे लिए कुरान उतारा है, तुम्हारे लिए अंबिया को नाजिल किया है। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इस्लाह के लिए आए थे, हमें सुधारने के लिए आए थे, हमें जन्नत का रास्ता बताने के लिए आए थे। कल क़यामत के दिन जब ये उम्मत को दिखाया जाएगा तो क्या करेंगे? इस उम्मत मोहम्मदिया में से इतने बेनमाजी, इतने नाफरमान अल्लाह के नबी पे क्या गुजरेगी, अल्लाह के नबी पे क्या गुजरेगी? लिहाजा अल्लाह के नबी की मोहब्बत के दावे करने वालों, अल्लाह की बंदगी करो, नबी की इताअत करो, कल क़यामत के दिन नबी की सोहबत मिलेगी। लिहाजा जिंदगी के मकसद को समझो। अल्लाह ताला ने कहा जिंदगी का मकसद, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। सुभान अल्लाह। कौन ऐलान करने वाला है? ये मुसलमान। कलिमा तो पढ़ लिया मुसलमान का, पैदा होना था मुसलमान, मां की पेट से पैदा हो गया, लेकिन कहां गई ये कुर्बानी, कहां गया ये ऐलान? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। हर इंसान, हर मुसलमान का ये अमली तस्वीर होनी चाहिए, हर इंसान की ये अमली तस्वीर हो, हर पहचान हो मुसलमान की। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ये जो जिंदगी दिया है इसको अमानत समझ के अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी में सर्फ करने की तौफीक नसीब फरमाए हैं। और अल्लाह ताला जो हर उम्र में, जो मरहले में अल्लाह ताला इस्लाम की तालीम दिया है, जो रहनुमाई की है, अल्लाह उस रहनुमाई के साथ हम गुजरने की तौफीक नसीब फरमा। हमारी जिंदगी में हर चीज अल्लाह के लिए करने, खलास के लिए, इस खलास के साथ करने की तौफीक नसीब फरमा। हमारी जिंदगी का हर मरहला इस्लाम की तरबियत में, इस्लाम के साये में गुजरने की तौफीक नसीब फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल आयति व ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जवादुल करीम व मलिकुम व रऊफ़ुर।